आओ जी अदब सत्कार सहित जिवें कि पिछले काफ़ी समय तो ਆਪਾਂ शुक्र शनि और ਐਤਵਾਰ शाम ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ और अपनी विरासत ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। शाम के टाइम कैंप होने करके पिछले हफ्ते तो ये समा जिहड़ा आ वो आपां चेंज कीता सीगा ते अज आपां सारे रल मिल के करदे हां गलबात। अज दा विशा जिहड़ा आ वो हैगा आ पंजाबी भाषा बोलण वाला अनपढ़ ते गवार क्यों। पंजाबी बोली प्रति साडे च अवेसलापन क्यों। असी पंजाब नाल पंजाबीयत नाल संबंध रखते सारे वीर भैणां पंजाबी नूं प्यार करन दी बजाए पंजाबी नूं हीन भावना नाल जां खुद ही असी ये मन बैठे हाँ भी ये पंजाबी भाषा किते ना किते अनपढ़ां दी भाषा आ। सो आओ आपां रल मिल के करदे हां विचार। अपने कीमती सुझाव जिहड़े आ वो जरूर थल्ले तुसीं साझे कर सकदे हो। जे तुहाडा कोई कीमती सुझाव होएगा तो उहदे ते भी आपां रल मिल के चर्चा करांगे। कुछ सुझाव साडे कोल एक होर विषय ते भी साडे नाल बॉम्बे तो एक भैन ने दविंदर कौर उन्होंने पिछले दिन ही साडे नाल एक गल कीती सी भी जिथे बाणी जां इतिहास जां विरासत की गल आ उत्थे बहुत सारे ऐसे घराणे आ जिहड़े शुरू तो गुरमत नाल जां सिੱਖੀ नाल जुड़े होए आ, बाबे नानक नूं प्यार करदे आ, पर वो पंजाब तो बाहर होण करके उन्हां दा संबंध हौली हौली पंजाब नालों पंजाबीयत नालों विरासत नालों टुटदा गया। तो बहुत सारे वीरां भैणां ने यतन किया उन्होंने कलावे विच लैण दा, पर जिस पद्धर ते जां जिस लैवल ते उन्होंने अपनी गलवकड़ी च लैना चाहिदा सीगा वो जिहड़ा आ वो यतन बहुता नहीं होया। आपां उस ते भी गल जिहड़ी आ फिर किसी दिन करन दी कोशिश करांगे। अज साडा विषय आ भी पंजाबी भाषा नाल असीं नफरत क्यों करन लग पए जां ये पंजाबी भाषा सानूं भैड़ी क्यों लगन लग पई जां पंजाबियां दे घरां विचों जां साडे किते भी दुनिया भर विच पंजाबी वसदे होण तां ऐं क्यों लगदा आ भी साडा पंजाबी बिना सर जूगा जां जे असीं पंजाबी बोलदे हां ते किते असीं पंजाबी बोलण नाल अनपढ़ जां गवार साबित हो जाने आ। सो आओ रल मिल के विचार करदे हां। विचार आरंभण तो पहलां एक बार गुरु बख्शिश दोहराइए। कोई भी रसना फतेह तो वांझी ना रहे। प्यार नाल गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाणी दा बड़ा सुंदर वाक है, घर घर मियाँ सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। बोली किसी भी सभ्याचार दी, किसी भी विरासत दी, किसी भी कौम दी, किसी भी फिरके दी रीढ़ दी हड्डी हुंदी है। सब कुछ बोली दे आधार ते चलना है। सब कुछ जिहदा बेस कह लो तुसीं वो बोली है। तो जे तुसी किसी नूं खत्म करना चाहुंदे आ तां उहदा सौखा तरीका है भी उन्हां दी बोली मार दिओ, उन्हां दी सभ्यता दे विच उन्हां दी बोली मुका दिओ। जां दूजा सौखा तरीका जिहड़ा आ वो लंबे समय तो कीता गया जां इस तरह की प्लैनिंग जिहड़ी वो बनाई गई भी जे पंजाबियां प्रति पंजाबियां दे विचों बोली प्रति नफरत पैदा कर दिओ। बहुत साडे वीर भैणां आ साडे बच्चे आ पढ़े लिखे, कोई शक नहीं सानू हज़ारां भाषावां बोलो इहदे नाल की इतराज़ किसी नूं हो सकदा। बोलणियां भी चाहीदियां और असीं बोलदे भी हां सारे। मैं भी कोई होर भाषा दा शब्द भी वरत सकदा, पर इहदा मतलब ये नहीं है भी असीं जे कोई होर सिੱਖਣੀ है तो सानू पहली जिहड़ी है वो अपनी खत्म करनी पऊगी। ये जिहड़ा रुझान है ये बड़ा खतरनाक है। स्कूलों कालजां यूनीवर्सिटियां दे विच जिहड़े बंदे अज मान लो भी जे इंग्लिश की गल करते हैं, असीं अंग्रेजी की गल करते हैं, तो साडे जेहन विच अंग्रेजी सिखाउण प्रति हज़ारां ही एग्जाम्पल सैट कीतियां जाण, हज़ारां ही एग्जाम्पलां जिहड़ियां वो दित्तियां जाण, चंगी गल उदाहरणां दित्तियां जाण,
ਪਰ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤਣੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਫੋਕਸ, ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਾਠੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਗਾਲੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਰਾਠੀ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੀ ਛਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਛਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 90% ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਛਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਜੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਪਵਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਛਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਛਪੇਗਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਛਪਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੈੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲੇਗਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਭੁੱਲੇਗਾ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਬਾਣੀ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ, ਜਾਂ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜੈ ਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ ਜਿਉਂ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਬਿਲ ਲਾਏ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਈਵਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ
ਬੱਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਿੱਦਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਭੁਗਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ, ਬੜੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਸ਼ਬਦ। ਸੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਣ ਵੇਚਣਾ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਬਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਏਦਾਂ ਕਹਦੇ ਸਾਬਣ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਬਣ ਫੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਮਾਲ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਘਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਮਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੋਰਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਗੱਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਟੜਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਟਣੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਟਣੋ, ਪਰਸੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਟਣੋ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਟਣੋ। ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਨ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਵਾਇਆ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਉਹ ਵਾਇਆ ਉਹਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਛੱਡ ਬੈਠੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਛੱਡ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੰਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਰਤਦੇ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਸ਼ਬਦ, ਮਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਿਪੀਕਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ
ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਏ ਮਾਤਾ ਕਹਿਤਾ ਇਹਨੇ, ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਮੋਮ ਕਵੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਤਾ ਕਵੇ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸੋਚਿਓ। ਜੇ ਮੋਮ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ? ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਠੇਠ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੱਟੜ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਹੈ ਕੀ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਮੋਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਗੀ। ਇਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਬ ਸ਼ਬਦ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਦੱਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਦਾ ਥੋੜੀ ਰੌਲਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਡਮਾਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣਗੇ? ਬਿਠਾਤੀ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਰਸਰੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ, 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਇਹਨਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ, 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਭਲਾ? ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਗਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ
ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਥ ਸਮਝਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ। ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਵੇਖਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਖੋਹ ਲਏ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੇ ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਕਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਪਲ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਏਡਾ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਹੈ, ਪੱਗ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਢੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਗਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੈ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੱਚਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਗੜਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਜੁੜ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸੂਰਮਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਦੱਸਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਮਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਚਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਈਆਂ ਲਈ ਨਾਮ ਨਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪੁੱਛੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ।
ਜੇ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਚਰਾ ਭਰ ਕੇ ਇੰਨਾ ਖੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਬਾੜ ਇੰਨਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਅੱਛਾ ਆ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨਚਣਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਜੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਸਿੱਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਵਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭੈੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਬਾਹਲੇ ਹੀ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਰਾਂਝੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਬੈਂਕ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭੈਣੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬੈਂਕ। ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ, ਨਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਟੜਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੇ ਰਹੋਗੇ, ਕੰਪੀਟ ਰਹੋਗੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਕੱਟੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, 1430 ਅੰਕ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਰਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਛਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰਡ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਵੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਛਪਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਓਗੇ
ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਜਾਏ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਦਿੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੰਡਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਵੇਸ਼ਲਾਪਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਪੱਖ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੋਹਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।